ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਗ ਗੌੜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। ये बाणी महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी है। जिथे साढ़े ख्याल लगे होंदे है संत उस तरह बाणी विच फरमाउंदे है और साढ़े ख्यालों की तब्दीली करते हैं। सानू बड़ी वड्डी आदत है ध्यान धरन दी, और ध्यान भी असीं उन्हां चीज़ां दा धरदे हां जिहड़ियां तुच्छ चीज़ां जिन्हां ने कोई सानू फायदा नहीं देना, उन्हां दा असीं ध्यान धरदे हां। संत कहंदे आ ना भाई, जे तू दरख्तां का ध्यान धरेगा तो दरख्त तेरी सहायता नहीं करनगे, पशुओं का ध्यान धरेगा पशु तेरी सहायता नहीं करनगे। तेरी सहायता कौन करेगा? कोई शब्द रूपी महापुरख जो शब्द की कमाई वाला। कई बार अगे भी दसिया है कि गुरु नानक देव जी महाराज जदों बेबे नानकी दे घरों तुरे है, प्यार प्यार ही हुंदा है। सारे घर दे विच एक बेबे नानकी ने प्यार किया है, गुरु नानक देव नूं महापुरख समझिया। बड़े प्यार दे नाल कहन लगी, वीर जी तुसीं पता नहीं किहड़े मुल्क किहड़े देश चले जाना है, मेरा दिल चाहेगा तुहाडे दर्शन करन वास्ते, मैं कित्थों करांगी। हर वक्त वो प्यार नहीं रहिंदा, हर वक्त हजूर फरमाउंदे हुंदे दरियावां च लहरां नहीं रहिंदियां, ये कदी कदी आउंदियां ने। गुरु साहब ने देखिया, उसका प्यार देख के ते वायदा किया कि बेबे जी तुहानूं आउण दी कोई जरूरत नहीं, जदों तुसीं मैनूं प्यार नाल याद करोगे मैं आपे आ जावांगा। एक बार खाना बना रही सी, एक फुलका बहुत सोहना जिहा बनिया, सारी रोटी इक्को जी नहीं बनती, रोटियां 'च फर्क पै जाता है। एक फुलका बड़ा सोहना बनिया, वीर चेते आ गया, आज मेरा वीर होवे ते फुलका खाए। उधर गुरु साहब जी मरदाने नूं कहन लगे, मरदानिया आज बेबे जी सानू याद करते हैं। मरदाने ने कहा, महाराज कितना कुछ सफ़र है? कहने लगे कोई 1400 करीब मील के करीब है। किस तरह जावांगे जी? मरदानिया तू अखां मीट। गुरु साहब जी पौनहारी शब्द रूप होके फौरन बेबे नानकी दे बेड़े आ गए। उसने सतगुर का ध्यान धरिया सी, सतगुर अगे फरियाद की सी, सतगुर ने उसकी फरियाद सुन लई। जिन्हां अगे असी फरियादां करते हैं, जिन्हां दा असी ध्यान धरते हैं, कि वो साड़ी फरियाद नूं सुनणगे? वो साड़ी सहायता करनगे? संत जो कुछ भी लिखते हैं साढ़े फायदे वास्ते, और जो भी जिस तरीके नाल साड़ा फायदा होवे वो तरीके नाल बाणी लिखते हैं। असी घर गरीसी दे विच भी बहुत सारे लोग जिहड़े सियाणे हुंदे है, जदों कोई किसी दे घर काम बोलदा जां उड़दा है तो
ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੌਰਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय लै तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਧਰ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ, ਹੈ ਪੁਰਸ਼। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰੇ, ਤੂੰ ਪਰੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇ ਤੂੰ ਪਰੇ, ਉੱਚੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਤੂੰ ਪਰੇ, ਉੱਚੇ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ। गुर के चरण हृदय लै तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भरम भुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਪਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਬੁੱਢਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਐਵੇਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛਾਪੇ ਗੱਡੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸੁੱਟੋ ਕਾਣ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਆਗੂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 4 ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। 1-2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਹਾ ਲਓ ਧੋ ਲਓ ਅਤੇ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰੀ ਇੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ। ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਹਰੀ ਇੱਛਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗ, ਆ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੋੜਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਨੱਸਣ ਲਗਾ। ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਤਿਆਗੀ ਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਡੰਡਾ ਫੋੜੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੈਠ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਸ਼ੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕ ਕਰੋ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਫਲਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਥਾਲੀ ਵੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਰਾਜ ਪਾਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤਰਫ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਸੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਭੂਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੂਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਭੂਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਠੂੰਏ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰ ਠੂੰਏ ਦੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 84 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੋ ਘਰ ਹੈ ਕਾਲ ਕਾ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਮਤ ਜਾਣ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਅਬ ਕਹੂ ਬਖਾਣ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੌਲੀਏ ਪਕੰਬਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ ਔਰ ਚਲਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸ਼ਾਵਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਦ ਹੈ ਜਿਉਂ ਫੁੱਟੇ ਕੱਢ ਪਾਣੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 24,000 ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ,
ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਰਖਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰਤੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਰੋ ਵਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚਿੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਓ, ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਭਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਟੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਲੋਟੇ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੀਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਪਾਣੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ, ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੇਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਦਾਈ ਕਹਿਣ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ, ਝਗੜੇ ਕਰਨ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਕੀ ਆਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਧ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੁਗਧ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਕੀ ਆਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਗ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਤੜਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਤੜਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਨ ਹਲਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਮਨਸੂਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਫਲਾਣੇ ਫਕੀਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਸੂਰ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੁਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਐਨ ਹਲਾਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਲੀ ਜੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਨ ਹਲਾਕ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਐਨ ਹਲਾਕ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਫਕੀਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਸੂਲੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਥਰਾਓ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਿਫਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਿਫਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਿਫਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਅੰਨੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਲੀ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਗ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਚੰਗੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਮੁਕਤੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐ ਮਾਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦ ਚਲਾ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਪਾਸ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੋਤਰਾ ਸੌ ਅਸ਼ਮੈਰ ਜੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸ਼ਮੈਰ ਜੱਗ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੋਤਰਾ ਸੌ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ ਕਦਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਫਲ, 'ਤੇ ਚਲੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ
ਹੋਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਇ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੋਵਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਮਝ। ਜੋ ਸੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਮਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਸੋ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਨਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਣ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਉਪਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਰੁੱਸੇ। ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ 5 ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਉਪਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूरन काल। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापै। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਣੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 84 ਦੇ ਆਉਣੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापै। गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर रिहा समाए। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਥ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਵਿਦਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਵਿਦਿਆ, ਪਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੈਂ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖੇਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर रिहा समाए।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣੇ। ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੰਘਿਆ ਕੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਗ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਕਦੇ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰੈਣ ਫੜੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਗ ਜਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਰਿਆ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਹਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਖਸਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੀ, ਪਾਖਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਟਾਪੂ ਟੱਪਿਆ, ਇੱਕ ਮੱਛ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਏ ਹਾਂ। 1-2 ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੱਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪਏ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ 'ਤੇ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਆਈ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਗਣੇ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਬ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ, ਰਾਈਏ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਗ ਪਘਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਬਲ ਨਿਆਈ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਪਘਾੜ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 1000 ਦੀ ਲਿਆਓ 500 ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੈ, 1000 ਦੀ ਲਿਆਉਂਦਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇਕ ਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ,
ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਤੇ 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 ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਤਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾ